From StudyMate Simple, I RS sir today have brought the BA second semester English AEC MCQ question and answer for you. As you know, you have 3 poems and 3 prose pieces in your syllabus. In this video, I have covered the 3 poems, their meaning and 100 MCQ questions answer for each poem along with their Bengali meanings. If you study this, you will definitely get full marks. The PDF is password protected and you can get the password in the video easily. Download the PDF completely free. For your convenience, I am also discussing the substance, that means summary of the 3 poems, so that you would not face any difficulty while reading the question and answer. আমার এই চ্যানেলের অনেক বাংলায় বোঝে এমন ছাত্র আছে, তাই আমি এটাকে একটু বাংলাতেও বলছি। স্টাডিমেট সিম্পলের পক্ষ থেকে আমি RS স্যার আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি BA সেকেন্ড সেমিস্টারের ইংরেজি এইচএসসির MCQ প্রশ্ন উত্তর। তোমরা জানো যে তোমাদের সিলেবাসে 3টি কবিতা ও 3টি গদ্য রয়েছে। এই ভিডিওতে আমি 3টি কবিতা তাদের অর্থ সহকারে তোমাদের জন্য এনেছি এবং প্রতিটি কবিতা থেকে 100টি করে MCQ প্রশ্ন উত্তর এবং তার বাংলা অর্থ এনেছি। এইগুলি পড়লে তোমরা অবশ্যই পুরো নম্বর পাবে। এই পিডিএফে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে যা তোমরা ভিডিওতে পেয়ে যাবে। এর সাহায্যে পিডিএফটি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এই তিনটি কবিতার মূল ভাব এবং সারসংক্ষেপ নিয়ে এসেছি, যাতে তোমরা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো করতে গেলে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হও। Now I am going to speak summary of Lucy Gray by William Wordsworth. You know, the poem introduced Lucy Gray, who is a solitary child who lives on a wide moor. One afternoon, her father asks her to take a lantern to town to light her mother's way home through an impending snowstorm. Lucy happily agrees, setting out while it's still daylight. However, the storm arrives early and Lucy gets lost. Never reaching the town, her parents search for her all night in distress. At daybreak, the spot a wooden bridge near their home, they found Lucy's footprints in the snow and follow them across fields, over hedges, and all the way onto the middle plank of the bridge, where the tracks suddenly stop. Lucy is presumed drowned or vanished. The poem concludes with a folk belief that she is still alive, seen as a lonely spirit child skipping across the wild singing a solitary song. এবার আমি এর বাংলাটাও তোমাদের বলে দিচ্ছি। কবিতাটিতে লুসি গ্রে নামে এক শিশুর কথা বলা হয়েছে। এক বিশাল জলাভূমিতে বাস করত। এক বিকেলে তার বাবা তাকে আসন্ন তুষার ঝড়ের মধ্যে তার মাকে বাড়ি ফেরানোর জন্য পথ দেখানোর জন্য একটি লণ্ঠন নিয়ে শহরে যেতে বলে। লুসি সানন্দে রাজি হয় এবং দিনের আলো থাকতেই রওনা হয়। কিন্তু ঝড় সময়ের আগেই এসে যায় এবং লুসি পথ হারিয়ে ফেলে। সে আর কখনো শহরে পৌঁছাতে পারে না। তার বাবা মা সারা রাত উদ্বেগের সাথে তাকে খুঁজতে থাকে। দিনের আলো ফোটার পর তারা তাদের বাড়ির কাছের একটা কাঠের সেতু দেখতে পায়। তারা বরফের মধ্যে লুসির পায়ের ছাপ খুঁজে পায় এবং সেই ছাপ অনুসরণ করেন। মাঠ পেরিয়ে ঝোপের ওপর দিয়ে একেবারে সেতুর মাঝের তক্তা পর্যন্ত, যেখানে ছাপগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ধরে নেওয়া হয় লুসি ডুবে গেছে অথবা উধাও হয়ে গেছে। কবিতাটার শেষে একটি লোকবিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে যে লুসি এখনো বেঁচে আছে, একটি নিঃসঙ্গ আত্মা শিশু হিসাবে বুনো প্রান্তরে লাফিয়ে চলেছে এবং একাকী গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। এরপর আমি আসছি সামারি অফ হাউ ডু আই লাভ দি, সনেট নাম্বার 43. The poem begins a powerful question. How do I love thee? Let me count the ways. The speaker, Elizabeth Barrett Browning, then lists the infinite dimension of her love for her husband, Robert Browning. She assessed her love
is boundless, reaching the depth, breadth, and height. Her soul can conceive, connecting it to the spiritual and the divine. That is called ideal grace. Her love is not just lofty, it exists at the practical, everyday's most quiet need level. She loves him freely, purely, with the intensity she once devoted to old griefs and her lost religious faith. She loves him with every part of her existence. That means her breath, smiles, and tears. The poem concludes with the ultimate commitment, a love so strong that with God's will, she shall love him even better after death. এবার বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। কবিতাটি শুরু হয় এক শক্তিশালী প্রশ্ন দিয়ে। সেই প্রশ্নটি হলো, আমি তোমাকে কিভাবে ভালোবাসি, আমাকে সেই উপায়গুলো গুনতে দাও। এরপর কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং তার স্বামী রবার্ট ব্রাউনিং এর প্রতি তার ভালোবাসার অসীম দিকগুলো তালিকাভুক্ত করেন। তিনি দাবি করেন যে তার ভালোবাসা সীমাহীন, যা তার আত্মার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব, এমন গভীরতা, অসুস্থতা এবং উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছায়, যেটিকে আধ্যাত্মিকতার সাথে, যেটাকে আমি বলেছি আদর্শ করুণা, যুক্ত করে। অর্থাৎ তার ভালোবাসা মুখে বোঝানো যাবে না। তার এই ভালোবাসা কেবল মহৎ নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে নীরব প্রয়োজন স্তরেও বিদ্যমান। তিনি তাকে স্বাধীনভাবে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসেন, সেই তীব্রতা দিয়ে যা তিনি এক সময় পুরনো দুঃখ এবং হারানো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তার অস্তিত্বের প্রতিটি অংশ, তার নিঃশ্বাস, হাসি এবং অশ্রু দিয়ে তাকে ভালোবাসেন। কবিতাটি চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতির সাথে শেষ হয়। তার এই ভালোবাসা এতটাই শক্তিশালী যে ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে মৃত্যুর পরেও তিনি তাকে আরো ভালোভাবে ভালোবাসবেন, এটাই তার কামনা। এরপর তোমাদের যে থার্ড পোয়েমটি আছে সেটি হলো অ্যানথেম ফর ডোমড ইউথ। এর আমি সাবস্টেন্সটা তোমাদেরকে জানাচ্ছি। উইলফ্রেড ওয়েন্স অ্যানথেম ফর ডোমড ইউথ is a powerful anti-war poem that focuses on the tragedy of young soldiers who die meaninglessly in World War I. The poem highlights the brutal contrast between a dignified church funeral and the reality of a soldier's death on the battlefield. One states that these men who die as cattle, like animals in a slaughterhouses, do not receive traditional burial rites. Instead of church bells, they get the monstrous anger of the guns. Instead of prayers, they hear the rattling of rifles. The wailing cells replace the solemn church choirs. The second part of the poem shifts to the silent, personal mourning of the loved ones back home. The true candles for the dead are the tears in the eyes of grieving boys. The pall cloth over a cabin is the pale face of a sorrowing girl. Finally, the slow drawing down of blinds at dusk replace the formal closing of a grave, symbolizes a quiet, unending grief. The poem argues the noise and chaos of war are hollow, and the real, meaningful tribute to the dead is the private sorrow of those who love them. এবার বাংলায় সারমর্মটা বলছি। উইলফ্রেড ওয়েনের অ্যানথেম অফ ডোমড ইউথ কবিতাটি হলো একটি শক্তিশালী যুদ্ধবিরোধী কবিতা, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তরুণ সৈন্যদের অর্থহীন মৃত্যুর ট্র্যাজেডির ওপর আলোকপাত করে। কবিতাটা একটা মর্যাদাপূর্ণ চার্জের শেষকৃত্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের মৃত্যুর বাস্তবতার মধ্যে থাকা নিষ্ঠুর বই সাদৃশ্যটিকে তুলে ধরা হয়েছে। ওয়েন বলেছেন, ওই সৈন্যরা যারা পশুর মতো মারা যায়, তারা প্রথাগত শেষকৃত্যের সম্মান পায় না। তাদের জন্য চার্জের ঘন্টার পরিবর্তে শোনা যায় বন্দুক গুলির ভয়ঙ্কর রাগ।
প্রার্থনার বদলে তারা শুনতে পায় রাইফেলের কটকট শব্দ। শোক সঙ্গীতের জায়গায় শোনা যায় গোলাগুলির আর্তনাদ। কবিতার দ্বিতীয় অংশে যদি আমরা মনোযোগ দিই তাহলে দেখতে পাই যে বাড়িতে থাকা প্রিয়জনদের নীরব ব্যক্তিগত শোকের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। মৃতদের জন্য সত্যিকারের মোমবাতি হলো শোকাহত ছেলেদের চোখের জল। কফিনের ওপর দেওয়া কাপড়ে হলো দুঃখী মেয়ের ফ্যাকাশে মুখ। সবশেষে সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে জানলার পর্দা টেনে দেওয়া কফিন বন্ধ করার আনুষ্ঠানিকতার স্থান দেয়, যা এক শান্ত অন্তহীন শোকেরই প্রতীক। কবিতার মূল বক্তব্য হলো যুদ্ধের হইচই এবং বিশৃঙ্খলা সবই ফাঁকা ও মূল্যহীন। মৃতদের প্রতি আসল অর্থপূর্ণ শ্রদ্ধা হলো তাদের ভালোবাসার মানুষদের ব্যক্তিগত দুঃখ ও নীরব বেদনা।